पीटीजी नेटवर्क के दर्शकों का स्वागत है जी। अज के मुद्दा के एपीसोड के एक बहुत अहम इशू के नाल असी नजिठना है और वो इशू है साडे शरीर दे विच सब तो जरूरी अंग जिहड़ा सानू तोड़न वास्ते है साडे फेफड़ियां दी केयर। वैसे तो किसी भी अंग की असी वैल्यू उपर थले नहीं कर सकते, बट साह नहीं आऊगा, साह नहीं जाऊगा शरीर का तो फिर तो यकीनन शरीर चलना बंद हो जाएगा। सो फेफड़ियां की जे केयर नहीं है तो किहो मुसीबत आउंदियां ने, खास तौर पर ऐसियां बीमारियां जिहड़ियां साडे समाज दे विच भी अणगहली का भी शिकार ने और उहदे उत्ते किंतु परंतु भी किया जाता जे किसी बंदे नूं बीमारी का पता लगता है जिहड़ी तपदिक या टीबी वर्गी बीमारी है। सो इस दे बारे चर्चा करने वास्ते असीं शख्सियत नूं सद्दा दिता है। डॉक्टर सुनील मेहरा साडे विचकार मौजूद ने जिहड़े कि पल्मोनरी मैडिसन के एक्सपर्ट ने और नाल ही क्रिटिकल केयर के माहर ने। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, तुसीं इन्ना वक्त कढ़िया साडे वास्ते। और मैनूं लगदा है कि जिहड़ा मैं ये गल कीती है शायद तुहाडा तजर्बा बहुत लंबा कई दहाकियां दा है, अमृतसर तो लैके अमेरिका तक, कि जे किसी नूं टीबी होण दा पता भी लगता है तो आला दुआला उस तो पासा वटन लग जाता है। ये बड़ी प्रॉब्लम है, तुसीं बिल्कुल ठीक गल कही है। ये मैं लुकिंग बैक जो मैं अमृतसर सीगा कि लोग एक तो डॉक्टर को जाना नहीं चाहते, जो जाते हैं तो दवाई पूरी नहीं लेंदे, वो दूसरे को दसना नहीं चाहते बिकॉज ए डिजीज ओहो जी है जिन्होंने वट वी कॉल कंजम्पशन कि जी बॉडी नूं बिल्कुल सुखा देंदी है। देयर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इवन इंक्लूडिंग डेथ। प्रॉब्लम है कि लोग दसना नहीं चाहते कि फिर लोग उन्होंने अवॉइड करते हैं क्योंकि इट इज़ अ डिजीज तुहानू जिथे प्रिकॉशन लैनी चाहिए है ताकि जिहड़े मरीज है एक दूजे नूं ना इन्फेक्शन स्प्रैड। पर मैं इंटरेस्टिंग चीज़ मैनूं ये पता लग रही है कि यूएस दे विच भी ये डिजीज हले हैगी है या आ रही है दोबारा। It has resurged in last 10 years. It went up to almost 4,500 new patients every year. Now it is coming to a steady state again. क्योंकि पिछले 10 साल जिन्होंने बड़ी कोशिश की है कि ये डिजीज नूं कंट्रोल किया जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम ए डिजीज है इमिग्रेंट पॉपुलेशन दे विच या एल्डरली जिहड़े पेशेंट सिक ने उन्हां दे विच है। सो इस करके दे आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड मेक श्योर कि जिहड़ा मरीज नूं एक बारी डिजीज पता लग जाए उन्होंने जो तक पूरी ट्रीटमेंट ना करें दे डोंट लेट हिम गो बिकॉज देयर इज अ थिंग कॉल्ड DOT डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट। दे मेक श्योर कि मरीज जो तक वो स्पूटम नैगेटिव ना हो जाए उन्होंने हॉस्पिटल तो नहीं जान देंगे। अच्छा, जो हॉस्पिटल वर्क कर जाते मेक श्योर देयर इज ए सोशल वर्कर एंड ए हेल्थ केयर guy who goes to their home and make sure they take medicine। ते ये आम तौर पे जिन्ने के लक्षण सानू पता ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਧਿਆਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਅਨਕੰਟਰੋਲੇਬਲ ਕਾਫ, ਫੀਵਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੰਮੀ ਚੱਲਦੀ? शुरू हफ्ते तो महीने चलती रहती लोगों ने बिकॉज पीपल डोंट गो टू डॉक्टर। सो जे खांसी हफ्ते तो बाद तां भी सोचो खांसी 2-3 हफ्ते तो ज़्यादा होवे और एदे नाल एसोसिएटेड लो ग्रेड फीवर होवे। अच्छा, नाइट स्वेट्स होन, रात नूं पसीना ज़्यादा आंदा है, भुख लगनी बंद हो जाए, ओके, और वेट लूज करना होगा। ये 5 चीज़ां बहुत जरूरी है। जे मरीज नूं काफ़ी क्रॉनिक कॉफ विच इज़ फ्यू वीक्स टू मंथ्स होवे एसोसिएटेड विद ए सिम्टम्स दे शुड गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर। मैं ग्रोइंग अप इन अमृतसर will go to a local RMP registered medical who was not even a doctor। वो 4 दिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਂਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। these are the people जो ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਡੱਬੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਬੜਾ, ਹਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ। इट इज़ अ डिजीज जी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नाल फैलती। जिवें आपां जे मरीज नूं लेट्स से हगा उन्हें कॉफ कीती इट्स गोइंग टू स्टे इन, हवा चलेगी, पर्सन डजंट हैव टू बी देयर, वो चले गया। पर इस तुहाडी रेजिस्टेंस पुअर है, तुसी फास्ट कर रहे हो, तुहाडा वैसे एपिटाइट पुअर है और यू हैव अ डायबिटीज, यू आर टेकिंग हाई डोज ऑफ प्रेडनिजोन और स्टीरॉयड, दैट मेक्स यू प्रोन टू गेट TB। सो आई थिंक जो ये चीज़ां होण ते वी शुड इमीडिएटली गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर। तो डॉक्टर तुहाडे कुछ टेस्ट करदा है। एक तो मेन चीज़ है वो पहले तो जे एस कंट्री थोड़े स्किन टेस्ट करेगा TB का कॉल PPD विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूजा जे PPD पॉजिटिव आए which can be positive in 75 patients, 25% can be negative because of different reason। दूजा जे पॉजिटिव क्लिनिकल सस्पिशन ज़्यादा है तो डॉक्टर ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਸਟ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਫ ਦ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਅ TB ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, PPD ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਚੈਸਟ ਐਕਸ-ਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੇਟੈਂਟ TB, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਰਆਲ 10-15% ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼
ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਹੋਣ ਦੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏਗੀ, ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਡਲੀ 5% ਇਨ ਫਸਟ 1 or 2 years। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ PPD ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਫ ਦ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਅ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ, ਵਰਕਸ ਇਨ ਸਕੂਲ or works in a hospital ਜਿੱਥੇ or public nursing home, interaction interaction, these should be checked। chest x-ray ਕੀਤੀ ਜਾਏ, chest x-ray negative ਹੈ, they should be given what we call INH prophylaxis, isoniazid, which can be given either for 6 months or 9 months, and it helps you to keep this under control। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਇਸ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? As I said, immigrant population. It's mostly immigrant population. Southeast Asia, we are part of that. Okay. South America. So these are the people. Indian, Pakistani, Bangladeshi, Spanish, Sri Lanka, Chinese, Malaysian, all of these ਕੋਈ 2-4 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ crowded populations ਨੇ, ਇੰਡੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਸੈਡ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 4 ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। One thing to control this disease is that you must take your medicine, at least a person who does not have what we call resistant tuberculosis, 6 months every day। breakfast ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ। ਹਾਂ, this is very important। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਡੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। Very common, especially in Brooklyn, certain areas we have a very high population। Maybe it's crowded, maybe it's the people coming from certain part of the world are coming there, so it's very very common। ਇੱਕ ਬੰਦਾ infected ਪੂਰਾ compartment of the train ਜੇ ਸਭ ਲੈਣੀ ਹੈ, he can do it। So keys, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, have a full stomach breakfast। ਕੋਈ ਖਾਂਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, try to avoid him, use a mask if there's somebody ਤੁਹਾਡੀ neighborhood 'ਚ ਕੋਈ cough ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ any doubt ਹੈ, go to your doctor, get a TB test। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ BCG ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ TB ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। It was true, we thought so, but now we realize ਕਿ ਜਿਹੜਾ BCG ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ 12 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ it should turn negative। Okay, but problem ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਖੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। whenever we traveled, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਭੀੜ 'ਚ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਸਾਡੀ ਪਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਲ ਟੂ ਡੂ ਔਰ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲੀ, ਸਾਡਾ ਐਪੀਟਾਈਟ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਈ ਜਸਟ ਕਨਵਰਟਿੰਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ PPD। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਹਾਈਪਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ, ਦੇ ਗੋ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਇਟ ਕੈਨ ਟੇਕ 6 ਤੋਂ 10 ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ TB ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਗੈਟ ਅ TB ਟੈਸਟ, ਇਫ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, then you should go for a chest X-ray। If chest X-ray shows some infection sign, what we call infiltrate, pneumonia or cavity, then you must be admitted for isolation। sputum test ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 2-3 ਵਾਰੀ, because that will tell ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ sensitive TB ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ easily treatable ਹੈ ਜਾਂ resistant TB ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ resistant TB you might have to treatment for 18 to 24 months। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, 2 ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾਂ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਠੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੱਠਾ ਬੁਖਾਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਸੀ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ weight lose ਹੋਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ, ਨਾਈਟ ਸਵੈਟਸ, weight loss, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰੂਗਾ। ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर योर ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਸਾਬਵੇ ਜਾਂ ਕਰਾਊਡਡ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਖਾਤਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੱਬੇ ਜਾਂ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਖਾਂਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ
take precaution. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੁਮਾਲ ਤੇ ਕੋਲ ਰੁਮਾਲ ਕੁਛ ਰੱਖੋ ਐਂਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਕਵਰ ਯੋਰ ਨੋਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ ਕਵਰ ਯੋਰਸੈਲਫ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਗ ਨਾ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਯੂ ਡੋਂਟ ਸਪਰੈਡ ਇਟ ਟੂ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਕਰੈਕਟ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਟੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਟੀਬੀ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੇਸਿਸ ਐਵਰੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ almost 4400 4500 new patients every year in America ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ more than 50% 4,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ almost 50% or more are in New York City. Oh wow. So that's why I think it is very important, especially ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਖਾਂਸੀ ਹੋਏ go to the doctor. question ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ BC ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਾ some people then they recommend ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਟੈਸਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ call agglutination is called quantiferon test quantiferon gold ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦਾ ਉਹ that if it's positive it means you are been exposed ਉਹ BCG ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਓ ਐਕਸਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ but and if it's you were negative in last 2 years ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟ ਕਨਵਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ these people must be treated with isoniazid prophylaxis ਜਿਹੜਾ 6 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ most of the patient ਓਕੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋਣਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫੇਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟੀਬੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ 1 ਸਾਲ ਦੇ 4500 ਤੋਂ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਊਡਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਖਿਆਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭੀੜ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਕੋਈ ਖਾਂਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ 5 ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਸੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ weight lose ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਔਰ ਪੰਜਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਮੱਠਾ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਟਸ ਅ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ PPD ਸੀ ਜਾਂ ਚੈਸਟ ਐਕਸ-ਰੇ ਵਾਸ ਸਜੈਸਟਿਵ ਔਰ TB ਐਂਡ ਸਪੂਟਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਉਹਦੇ ਚ AFB ਔਰ MTB ਕੋਈ ਮਾਈਕੋਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ तो वो पेशेंट ਨੂੰ 4 ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਈਸੋਨਿਆਜ਼ਿਡ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਈਸੋਨਿਆਜ਼ਿਡ ਰਿਫੈਂਪਿਨ PZ और pyrazinamide and thiambutal ਇਹ 4 ਦਵਾਈਆਂ ਪਲੱਸ ਵਿਟਾਮਿਨ B6 ਦਿੰਦੇ ਆ 5 ਦਵਾਈਆਂ which should be taken for 6 to 8 weeks ਕਿਉਂਕਿ 6 ਤੋਂ 8 ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੂਟਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋਨਾਈਜ਼ਡ ਰਿਫੈਂਪਿਨ ਅਗਲੇ 4 ਤੋਂ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਸੋ ਟੋਟਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨਫ ਪਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਈਸੋਨਾਈਜ਼ਡ ਰਿਫੈਂਪਿਨ ਜਸਟ ਟੂ ਬਿਕॉज ਕਿ ਇਨ ਡਿਨੋਵੋ ਇਹ 2 ਦਵਾਈਆਂ ਆਈਸੋਨਾਈਜ਼ਡ ਤੇ ਰਿਫੈਂਪਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਸੈਂਟਰ ਪੀਸਿਸ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਵਰੇਜ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 4% but people coming from Southeast Asia have about 10% resistance and people from South America have 35%. So to avoid and prevent developing resistant TB, we should do that. So combination medication? Combination for 4 drugs. Okay. So that is, and it's a curable disease. And remember that once patient has been on treatment for 2-3 weeks, it's not infective anymore. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। It does. It ਕਿਉਂਕਿ there is a liver toxicity, but mostly age ਤੇ depend ਕਰਦਾ ਹੈ। Anybody less than 35% isoniazid liver involvement is less than 0.1 35 ਤੋਂ 53 1.2 53 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ it's 2.3 so that's why ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਵੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਵਰ ਟੌਕਸਿਕ ਡਰਗ ਨਾ ਲਓ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਕਰੋ anything which damages liver should be avoided and otherwise use
it's very safe. Thiambutal ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, person should watch for the eyes. So that's why it's important to get eyes checked when you start the treatment, or if they have a little problem they should see. ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. But very important, it's a curable disease. Curable disease. ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਟੀਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਰੇਬਲ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਰੋ ਨਾ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਖੁਦ ਵੀ ਸੇਫ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟੀਬੀ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਇਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸ ਅ ਗੁੱਡ ਕਾਸਮੋਪੋਲਿਟਨ ਸਿਟੀ, I've seen people treating for 1 week, 2 weeks, so they develop resistant TB or not. So one thing is कि जे तुहानू chronic cough हैगी है, few weeks or longer, तुहानू बुखार आ रहा है, please get a chest X-ray done, and ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ suspicious ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2-3, ਔਰ ਇਹ ਈਵਨ TB ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਨਾ, exactly, as I said, breakfast ਭੁੱਲ ਜਾਓ, lunch ਭੁੱਲ ਜਾਓ, but ਦਵਾਈ you must take for 6 months. Okay, so ਇਹ important ਹੈ। ਤੇ ਜੇ resistant TB ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ resistant, then we are going to go for every one drug. So ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 4 ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ, 6 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਅੱਜ ਕੱਲ PCR ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਛੇਤੀ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਕੋਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਜਾਂ ਏਟਿਪੀਕਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ for every one resistant drug you give them 2 other drugs. So we have a second and third line of therapy. Then you have to send to a specialist, which is better, and it's still curable. Only thing is you have to take medication for longer. A person has resistance to this called MDR TB, multi-drug resistance. If they're resistant to more than 2 drugs, that is a tough thing to do. That should be handled only by specialists. For rare cases, we call XDR. So that's very rare. A small percentage is there, and they are very hard. These people ਪਰ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਖੁਦ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੇਜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ we like to keep those people in the hospital for a few months. It's very important. ਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੰਗਸ ਦੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਿਗਲੈਕਟ, ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਇਟ ਸਪਰੈਡਸ ਫਰਮ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਬਾਈ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫੈਮਿਲੀ 6-8 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਐਵਰੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਮਸਟ ਬੀ ਟੈਸਟਡ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾਨੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੇ ਮਸਟ ਬੀ ਟੈਸਟਡ। ਐਂਡ ਇਸ ਅਦਰ ਦੈਨ ਯੰਗ ਕਿਡਸ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਊਟ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ 6 ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। TB test should be done. If any of the other members have other symptom, X-ray should be done. Okay. ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੇ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਨੇ, ਸੈਨੀਟੋਰੀਅਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ TB ਸੈਨੀਟੋਰੀਅਮ, one of them very well done. Cities or governments run free. ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਚੈਸਟ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੁਈਨਸ, ਸੇਮ ਬਰੁਕਲਿਨ, ਕਿੰਗਸ ਕਾਉਂਟੀ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। It's freely available because the goal is ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਪਰੈਡ ਨਾ ਕਰੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਆਲਮੋਸਟ ਇਰੈਡੀਕੇਟ ਕਰੋ। ਵਰਲਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਲਮੋਸਟ 9.8 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਇਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। 98 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਥੋੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਟਸ ਕਿਉਰੇਬਲ। ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਬੀ ਇਜ਼ like very small percentage people who are immunocompromised or young. Otherwise mostly ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ let's say ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਂਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ TB ਸੀਗੀ, because we are in decent health, ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। late age ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 60-70 ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, but diabetes ਹੋ ਜਾਏ, ਵੈਸੇ patient is taking high dose prednisone which is more than 15 milligram per day for 30 days, ਤੇ it can reactivate. Reactivate mostly lungs से होएगी, bones से होएगी, meninges से होएगी, brain the layer और kidney. So anywhere where O2 content is high. So these are the when you have TB. So if person got confusion, suspect it. Bones, pot disease can there. Mostly spine involvement is common. Kidney involvement. Miliary TB is involved, which is hard to diagnose sometimes. So I think याद रखना कि primary TB young age ता हैगी,
ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ 95% ਕੇਸਿਸ ਆਰ ਰੀਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ TB, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਚਪਨ ਸਪਰੈਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਬਸੈਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੋਡੀ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਪੂਅਰਰ, ਸੋ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਰੀਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਓਵਰ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ, ਆਈਡੀਅਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਬੀੜੀ ਦਾ ਧੂਆਂ। This is the worst thing. Thank you. I think we'll change the topic coming to lung cancer. I think ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ, ਪਰ ਟੀਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ, ਨਾਲੇ pollution very important. Pollution makes you prone to the lungs to you can develop, as I said, bronchitis, asthma, so that makes your airways raw and makes you more prone to get more infection or bacterial or TB or anything. I think pollution plays an important role. Crowding plays a very big role in these places. ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ? ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਂਡ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਸਥਮਾ ਔਰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬ੍ਰੌਂਕਾਈਟਿਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਗੈਟ yourself tested for tuberculosis by either doing a skin test or chest x-ray, and believe, trust your doctor, ਤੇ ਦਵਾਈ ਪੂਰੀ एंड तक खाओ पूरे 6 महीने, जो डॉक्टर ने 6 महीने किया है, ही इज नॉट ट्राइंग टू मेक मनी ऑन यू एट प्रोसेस कंडीज ओनली इंडिया वाकन की रोज आके दवाई लो, ही इज गोइंग टू गिव यू मेडिसिन फॉर 30 to 90 days, ताकि जस्ट इंडिया भी हुणे ही हुंदा है गुड, व्हिच इज वेरी इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਆਈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ somebody we have to trust in life, again ਆਪਣੇ ਸੇ your own character, your own ethics, पर जरूरी है कि get yourself tested, यानी कि chest x-ray, it's a very simple test, it's not expensive test, TB test is not expensive test, ਜੇ 2 ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣ at least you can take care of. Okay, so ਜਾਂਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਲਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਸਰਜੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ TB ਦੀ, ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 4500 ਤੋਂ 5000 ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟੇਬਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਖੰਘ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਲੁਕੋ ਨਾ, ਬਚੋ ਨਾ, ਡਰੋ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆ, ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ ਦੀ। ਸੋ ਯਕੀਨਨ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ यूज करोगे। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। लंग कैंसर के बारे में कंटिन्यू गल करनी है अगले एपिसोड में, we'll be back next week, yeah, but still thank you so much for staying here. I want to thank you and thank you PTC for inviting me here to shed some light on important pulmonary topic. You're most welcome डॉक्टर साहब, और अगले दिन ये एपिसोड जारी होना है लगातार, ਜਿਹੜਾ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ